اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. માહ મુબારક રમઝાનમાં 13, 14 અને 15મી રાતના ખાસ તાકીદ કરવામાં આવી છે કે દુઆએ મુજીર પઢવામાં આવે. તો ઇન્શાઅલ્લાહ આજે આપણે સાથે મળી અને આ દુઆને પઢશું અને અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પાસે દુઆ કરશું કે આ દુઆના થકી આપણી જે કંઈ પણ હાજાત છે, જે કંઈ પણ આપણી તમન્નાઓ છે એ પૂરી ફરમાવે અને આપણી પરેશાનીઓને દૂર ફરમાવે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مؤمن تعاليت يا مهيمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خالق تعاليت يا بارئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبدئ تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا حفي تعاليت يا ملي أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا جواد تعاليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير.
سبحانك يا جمال تعاليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق تعاليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق تعاليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع تعاليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع تعاليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال تعاليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي تعاليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر تعاليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم تعاليت يا حكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم تعاليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم تعاليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني تعاليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي تعاليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي تعاليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم تعاليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول تعاليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر تعاليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء تعاليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن تعاليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي تعاليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد تعاليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد تعاليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير تعاليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي تعاليت يا متعالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي تعاليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي تعاليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذاري تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض تعاليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط تعاليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معز تعاليت يا مذل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ماجد تعاليت يا واحد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عتوف أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا محصي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال. سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا مولا حسن يا مولا حسن يا مولا حسن يا مولا حسن يا حسن مجتبى فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن. آپ کی ولا آپ کی ثنا نام آپ کا لے کے ہر جگہ کر رہے ہیں ہم امن و امان. مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن. حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے. حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے. کعبہ بھی ہے آپ کا مکان مولا حسن مولا حسن. فاطمہ کی جان
مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن یا حسن مجتبی کام آپ کا ظلم کی قضا کام آپ کا دین کی بقا نام آپ کا دین کا نشان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن یاد ہے ہمیں عرض کربلا عرض قیلئی ڈھیر ہو گیا اس طرح لڑا آپ کا جوان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن آپ سے لڑے کیا کوئی عدو آپ سا نہیں کوئی جنگجو آپ سے لڑے کیا کوئی عدو آپ سا نہیں کوئی جنگجو تیر ہے قلم ہاتھ ہے کمان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن حسن مولا حسن آپ سا سخی کب کوئی ملا بن کہے اسے سب ہوا تھا جس پہ ہو گئے آپ مہربان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن رات بھی مجھے لگتی ہے سحر کیوں بھلا مجھے ہو کسی کا ڈر کیوں بھلا مجھے ہو کسی کا ڈر میرے رہنما میرے پاسبان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن یہ کریم ذی شان نے کہا کیوں نہ ہم کریں ذکر آپ کا آپ کے لیے ہے ملی زبان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضی کی شان مولا اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله
આજ આપણે 15મી માહ રમઝાનનો દિવસ છે અને આ દિવસ મનસૂબ છે આપણા બીજા ઇમામ મસનદ ઇસ્લામની વિલાદત. તો આ મોકા ઉપર આપણે હરેક સંચાલકોને યાને કે રિજિયોનલના સંચાલકોને, તંદરી જમાતના હરેક નાના મોટા ભાઈ બહેનોને, ખાસ કરીને હુસૈની મદ્રેસાના બચ્ચાઓને, તેમના માબિતોને, શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓ અને જે ઓફિસમાં કામ કરતા આપણા સાથીઓ છે તેઓને માટે અમે સલામ અલૈકુમ કહીએ છીએ. હું અને મુબારકી, કારણ કે મહાન દિવસ છે તો મુબારકી દેવાનો છે. પણ આજ પહેલે હું મારા નાના પ્રવચન શરૂ કરું પહેલાં હું આભારી છું ભાઈ શાહિદ નથુ અને તેમની ઘરવાળીનો કે સ્પેશિયલમાં એણે આજ આપણને મોકો દીધો કે એના સ્ટુડિયોમાં આવીને હું મેસેજને તમારા માટે ઉતારો. એમની સાથમાં તબલીગી વિભાગમાં ભાઈ ઇરશાદ સિદ્ધાર્થથી ઓળખાય અને અલી અબ્બાસ કે જે પૂરી તંતોડ મહેનત કરી અને પૂરા પહેલે રમઝાનથી લઈને આ દિવસ સુધી આપણે તબલીગમાં અને માય રમઝાનના મસ્જિદના દિવસોને ભૂલાવી અને આપણે ઘરે બેસાડી અને મજલિસનો દાખલો દેવડાવ્યા છે. તો તેઓનો બધાનો શુક્રિયા અને અલ્લાહ પાક તેઓની મહેનતને કબૂલ કરે. મેં કહ્યું કે ખુશીનો દિવસ છે અને આ દિવસ મનસૂબ છે, તમારાથી કોઈથી અજાણ નથી કે હુસૈની મદ્રેસા માટે એક મોટી ખુશીનો દિવસ છે, કારણ કે આપણે સેમેન્દ્ર મદ્રેસા ઓર્ગેનાઇઝ કરીએ છીએ. ખાલી કહેતો જાઓ કે આજ આ દિવસે હુસૈની મદ્રેસા આપણે સેમેન્દ્ર મદ્રેસાના 22મી વર્ષની વર્ષગાંઠ છે અને સાથોસાથ જે આપણો દારૂલ ઇલ્મ છે તેને 17મી વર્ષની વર્ષગાંઠ છે. હુસૈની મદ્રેસાના મોકા ઉપર જે આપણે શરૂ કરેલ પહેલી વખત સેમેન્દ્ર મદ્રેસા ત્યારે પ્રમુખ અલ્હાજ મદરી પ્યારાલીભાઈ હતા અને જ્યારે દારૂલ ઇલ્મનું ઉદ્ઘાટન કર્યું ત્યારે રફીભાઈ રામજી હતા. કહેવાનો મતલબ એ કે જ્યારે સંચાલકોનો સાથ હોય છે તો આવા કાર્યો આપણે પૂરા કરી શકીએ છીએ. આ માટે આ મોકા ઉપર ખાસ કરીને તંદરી જમાતના હરેક સંચાલકોને પ્રમુખ સાહેબનો શુક્રિયા છું કે આને પૂરેપૂરો અમને સાથ આપ્યો છે. મેસેજ આપણો એ છે મારા દીકરાઓ અને મદ્રેસાના શિક્ષકો અને શિક્ષિકાઓ કે ભલે જેવો વર્તણૂક આપણે બીમારી કોરોના આપણા પર આવી પડેલી છે પણ એને આપણે પોઝિટિવ યાની કે સારા વિચારમાં લઈ જઈએ કે આપણે આ દિવસોમાં અલ્લાહના નજદીક આવવાનો મોકો મળ્યો, વધારે ઘરે રહીને ફેમિલી સાથે આપણે રહ્યા અને ખાસ કરીને ફાયદો એ થયો કે જે આ ભાઈઓનું જે મેં નામ લીધું એ લોકોએ આપણને ઝૂમ હસ્તક યા બીજી હસ્તક બીજી ટેકનોલોજી હસ્તક આપણે જે મેસેજ પહોંચાડતા હતા એમાં આપણે વધારે લાભ લઈ અને આપણા બચ્ચાઓને આપણે સાથ આપ્યો. યાની કે આ મદ્રેસાનું આછળે કામ એમ થયું કે બચ્ચા લોકો એકલા માટે ન શીખ્યા પણ એના માવિતોએ પૂરો લાભ લીધો. તો આ એક આપણે હું સમજું કે મોટી ચીજ છે. અને આ મોકા પર આપણી દુઆ છે એમાં મસનદ ઇસ્લામના વાસ્તાથી કે અલ્લાહ પાક તાત્કાલિક આ દુનિયા ઉપરથી જે વબા છે એને ઉઠાડી લે અને આપણા મમ્મી ભાઈઓને અમાનમાં રાખે. ખાસ બીજું કે એ હતું કે આપણે ગયા વર્ષે હુસૈની મદ્રેસામાં સેમેન્દ્ર મદ્રેસાના પ્રોગ્રામમાં આપણે શહીદ સજ્જાદે ઉપર રાખેલો હતો ને આ વર્ષે પ્રોગ્રામ હતો પુરાની શહીદ ઉપર. પણ આપણે નારાજ થવાથી ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ આપણને મોકો આપશે યા તો આવતે વર્ષે યા દરમિયાનમાં જ્યારે મોકો મળ્યો તો આપણે જરૂર પ્રોગ્રામને રાખશું. જેટલી તકલીફો હોવા છતાં આપણે ક્યુસેમનો પ્રોગ્રામ, બચ્ચાઓને કુરાન શરીફ શીખવાડવાનો પ્રોગ્રામ અને બીજા કસીદા અને જે પ્રોગ્રામો છે એ ચાલુ રહ્યા છે. ખાલી હા દુઃખની વાત છે કે આપણે જે મસ્જિદોમાં આવી અને જે બચ્ચાઓના ગુણગુનાટ અવાજ સાંભળતા હતા આપણે એમ હતું કે આપણા સાથમાં જે ફિરિશ્તાઓનો નુઝુલ થતો હોય છે તેનો આપણને પૂરો લાભ મળ્યો નહીં. અલ્લાહ પાક ખરેખર સમજે છે અને આપણી આ બધી ક્રિયાઓને કબૂલ કરશે. અને અલ્લાહ પાસે દુઆ કરીએ ફરી એવા કે આપણને આ બાબાથી આપણને બચાવે, આપણા મોમીન ભાઈઓને એમાં ખાસ કરીને બચાવે અને બધાએ નાના મોટાનો શુક્રિયા અદા કરું છું. એ દુઆનો સાથ અલ્લાહ પાક આપણી આ ખુશીને કબૂલ કરે અને એના વાસ્તાથી આપણે વબાથી બચીએ. મારા પ્રવચનને પૂરું કરવું એ પહેલાં હું આપ સાહેબોને જણાવતા ખુશી ઉપજે છે
કે બહેન શૈલીરાએ આપણા માટે એક જબરજસ્ત પ્રોગ્રામ તૈયાર કરેલો છે. તે છે સેમેન્દ્ર મદ્રેસા 11 વર્ષનું હતું, જે આપણે હમણાં બતાડવામાં આવશે અને વિડીયો જોઈ અને આપણા બધાની યાદદાસ્ત તાજી થઈ જશે અને આપણી રૂહો ખુશી ખુશી થઈ જશે. અને ફરી વાર મુબારકી મુબારકી. વસ્સલામ, ખુદા હાફિઝ, મોહમ્મદ રઝા. उजाला हर तरफ रौनकें हैं मस्जिदों में नूर फैला हर तरफ तेरी सुबह से जहां में है उजाला हर तरफ रौनकें हैं मस्जिदों में नूर फैला हर तरफ साथ है तेरे अज़मत कुरान माहे रमज़ान माहे અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણા ઇન્સાન માટે એટલી ઘણી વસ્તુ બનાવ્યા છે, પણ ઇન્સાનને ક્યાં કરીને ખુદાએ બનાવ્યા છે એનો જવાબ પણ આપણને મળ્યો પેલી એતાબ એક્સપોઝિશનમાં કે ખુદાની ઇબાદત કરવા માટે. પછી આપણે એ રીતે સમજાવ્યા કે કેવી રીતે આપણને અલ્લાહને મોહબ્બત કરી શકે. આપણા પાસે એક બીજો એવો ત્રીજો છે કે જે ત્રીજોને આપણે ઓળખતા નથી. या हसन मुजतबा, या हसन मुजतबा, या हसन मुजतबा, फातिमा
فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن آپ کی ولا آپ کی ثنا نام آپ کا لے کے ہر جگہ کر رہے ہیں ہم امن و امان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے حق پہ سر کا ہے گھر پہ باپ کے کہہ رہا ہوں یہ بات اس لیے کعبہ بھی ہے آپ کا مکان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن کام آپ کا ظلم کی قضا کام آپ کا دین کی بقا نام آپ کا دین کا نشان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن یاد ہے ہمیں عرض کربلا عرض قیلئی ڈھیر ہو گیا اس طرح لڑا آپ کا جوان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن یہ کریم ذی شان نے کہا کیوں نہ ہم کریں ذکر آپ کا آپ کے لیے ہے ملی زبان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن فاطمہ کی جان مرتضیٰ کی شان مولا حسن مولا حسن مولا حسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دھارمک سفر درمیان کام آوے ایوا مسائل. مسئلہ نمبر 28 کیف تکون نیت زیارہ للمعصومین. معصومین علیہ السلام نے زیارت نے نیت ایوی ریتے ہوئی جو. اگر نو جواب النیت لا تحتاج الى تلفظ.
નિયત કરવા માટે બોલવું યા શબ્દો ઉચ્ચારવા જરૂરી નથી. ઝિયારત નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અવ ઇમામ અલૈહિ સલામ, નબી કરીમની ઝિયારત અથવા તો ઇમામ અલૈહિ સલામની ઝિયારત યકફી ફીહા, એમની અંદર એટલું કાફી છે અન તaqsudu ذلك بقلبك وتقرا ઝિયારા, તારા દિલથી ને તું નિયત બાંધ અને પછી ઝિયારતને પઢી નાખ, શબ્દો ઉચ્ચારવા જરૂરી નથી. સવાલ 29, هل يجوز لي أن أنوي زيارة المعصوم بالشكل الآتي؟ شو મારા માટે માસૂમની ઝિયારતની નિયત કરવી આ પ્રમાણે જાયઝ છે. અઝૂરુ الإمام قرب إلى الله تعالى, હું ફલાણા ઇમામની ઝિયારત કરું છું યા પઢું છું قربة إلى الله, આ પ્રમાણે નિયત કરવી જાયઝ છે અથવા તો સહી છે. આગળનો જવાબ نعم يجوز ذلك, બેશક આની ઇજાઝત છે. لأنها من أفضل القربات, કારણ કે એ ઝિયારત કરવી યા પડવી નજદીકી હાસિલ કરવા માટે સારામાં સારો અમલ છે. ત્રીજો સવાલ નંબર 30, كيف تكون نية صلاة الزيارة لمراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام؟ أئمة عليهم السلام ની ઝિયારતની નમાઝો જે છે એની નિયત કઈ રીતે કરવી જોઈએ? આગળનો જવાબ أما الزيارات التي ورد فيها صلاة الزيارة, એ ઝિયારતો કે જેની અંદર નમાઝ ઝિયારત વારિદ થઈ છે તો એની નિયત આ પ્રમાણે હશે. ويقصد وينوي المصلي صلاة الزيارة, નમાઝ પડવા વાળો કસદ રાખે અને નિયત બાંધે કે એ ઝિયારતની નમાઝ પડી રહ્યો છે. وأما في غير ذلك منها زيارة الأولاد الأئمة, પણ એના સિવાય યાની કે અઈમ્મા અલૈહિસ્સલામની ઔલાદની માટે જે ઝિયારતની નમાઝો અદા કરવી હોય તો એમની અંદર ફયુસલ્લી રકઅતૈન વયહદી થવાબહા ઇલલ મઝૂર, તો એ 2 રકાતની નમાઝ પઢીને એમનો સવાબનો હદિયો જેની ઝિયારત કરવામાં આવેલી હોય એને અર્પણ કરી આપે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. یقیناً حسن مجتبی ہے وہ, یقیناً حسن مجتبی ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے, حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے جہاں میں امام حسن وہ, سیدہ کے صحن کا چمن وہ, مصطفیٰ کا ہے روح و بدن وہ, آ گئے ہیں مٹانے محل وہ, جس کی آمد پہ نازا خدا ہے اور خوش خود شبیہ خدا ہے, اور خوش خود شبیہ خدا ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. جس کی سیرت محمد کے جیسی اور صورت میں جو مرتضیٰ ہے, جس کو مادر ملی فاطمہ سی اور نانا ملا مصطفیٰ ہے, فاطمہ کا ہے پہلا ستارہ سب کا جو دوسرا رہنما ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے, وہ یقیناً حسن مجتبی ہے. آؤ مسجد میں چل کے تو دیکھیں, عرش اترا ہوا ایک طرف ہے, پڑھ رہے ہیں نمازی نمازیں, نور سے ایک بھرپور صف ہے, 9 اماموں کا شبیر مولا
جس شہنشاہ کے پیچھے کھڑا ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے، 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 وہ یقیناً حسن مجتبی ہے۔ کیا سمجھ پائے گا انسان آپ کا رتبہ حسن، کیا سمجھ پائے گا انسان آپ کا رتبہ حسن، مرتبت پڑھتا ہے رب بھی آپ کی مولا حسن، اس سے اونچی شان کیا ہوگی اے مولا آپ کی، اس سے اونچی شان کیا ہوگی اے مولا آپ کی، کہتے ہیں شبیر و زینب آپ کو آقا حسن، وہ حبیب کبریا وہ رحمت للعالمین، وہ حبیب کبریا وہ رحمت للعالمین، وہ بنے تیری خوشی کے واسطے ناقا حسن، جس گھڑی لڑنے کو قاسم آ گیا میدان میں، جس گھڑی لڑنے کو قاسم آ گیا میدان میں، دشمنوں کو یوں لگا کے رن میں ہے آیا حسن، عزت و شہرت مقام و مرتبہ جو کچھ ملا، عزت و شہرت مقام و مرتبہ جو کچھ ملا، بالیقین ہے آپ کا عباس کو تحفہ حسن، کیا سمجھ پائے گا انسان آپ کا رتبہ حسن، مرتبت پڑھتا ہے رب بھی آپ کی مولا حسن۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد
قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سروے مومنین અને مومناتની خدمتમાં سید شباب اہل الجنہ کریم اہل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلامની વિલાદતની ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ પેશ કરું છું. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા પાસે દુઆ છે કે માબૂદ આપણને બધાને ઇમામ હસન મુજતબા અલૈહિસ્સલામની સીરતને સમજવાની અને એની ઉપર અમલ કરવાની તૌફીક નસીબ ફરમાવે. માહ મુબારક રમઝાન અડધો પસાર થઈ ચૂક્યો છે અને આ 15 દિવસ જે પસાર થયા છે એમાં આપણે શું શું હાંસલ કર્યા એ એક વખત તપાસ કરવાની જરૂર છે. કેટલા અમલ આપણે બજાવી લાવ્યા, કેટલો આપણી અંદર જે છે એ પોઝિટિવ ચેન્જિંગ લાવી શક્યા, કઈ કઈ વસ્તુઓના બારામાં આપણે વિચાર કરી શક્યા, આ બધી વસ્તુ જે છે એનો એક સર્વે કરવાની જરૂર દેખાય છે. માહ મુબારક રમઝાન ઇન્સાનને જે છે એ બદલવા માટે છે, ઇન્સાનને જે છે એની ખરાબીઓને સુધારવા માટે છે. માહ મુબારક રમઝાન અલ્લાહની બંદગીમાં આવવા માટે, શૈતાનની બંદગીથી ખારિજ થઈ અને અલ્લાહની બંદગીમાં આવવાનો મહિનો છે. અને જે કોઈ અલ્લાહની બંદગીમાં આવી જાય છે એ ઝુલુમાતથી દૂર થાય છે, અંધકારથી દૂર થાય છે અને નૂર અને નૂરાનિયત અને રોશનીની તરફ જે છે આવે છે. આપણે પોતાની અંદર તપાસ કરીએ, થોડુંક વિચાર કરીએ કે આ 15 દિવસ દરમિયાન આપણામાં કાંઈ એ રીતનું ચેન્જિંગ આવ્યું છે કે નહીં. અજીઝો, આ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે કે આપણે જ્યારે ઇમામનો ગમ મનાવીએ છીએ, ઇમામની ખુશી મનાવીએ છીએ આખા વર્ષ દરમિયાન, તો એનો મકસદ પણ એ છે કે આપણે એક સાચા આઝાદાર કઈ રીતે બનવાનું છે અને સાથે સાથે અલ્લાહના નેક બંદા કઈ રીતે બનવાનું છે. આ માહ મુબારક રમઝાન આ સરસ મજાની ઓપોર્ચ્યુનિટી છે કે આપણે એના બારામાં વિચારીએ. હું મજલિસની શરૂઆતમાં આ ઇશારો કરતો જાઉં. અમુક લોકો ચાહતા હોય છે કે બહુ વધારે સારા અમાલ કરે, દુઆઓ કરે, કુરાનની તિલાવત કરે, અલગ અલગ જાતની મુનાજાત પડે, પણ અમુક ખાસ એવા કામોના કારણે એ લોકો બહુ ઇબાદત નથી કરી શકતા. તો શું એ લોકો જે છે એ માહ રમઝાનની આ બરકતથી મહેરૂમ છે? અને અગર એ ચાહે છે એ લોકો કે જે વધારે ઇબાદત નથી કરી શકતા, કઈ એક એવો અમલ હોવો જોઈએ કે જે અમલ સિમ્પલ પણ હોય, સાદો પણ હોય અને એનો સવાબ પણ બહુ વધારે હોય. હદીસોમાં મળે છે કે જ્યારે ઇન્સાન માહ મુબારક રમઝાન દરમિયાન મોટા મોટા અમાલ અંજામ નથી દઈ શકતો, પોતાના વ્યસ્ત હોવાના કારણે, બિઝી હોવાના કારણે, અથવા રોઝાની હાલતમાં એટલી તાકાત ન હોવાના કારણે ઇફતાર કરીને એટલું ખવાઈ ગયું હોય છે કે પછી ઇન્સાનને જે છે કંઈ પડવાનું મન ન થતું હોય. આ બધી વસ્તુની જગ્યાએ પણ અગર એક ઇન્સાન માહ રમઝાનની આ ફુરસતથી ફાયદો ઉપાડવા જાય છે તો હદીસમાં છે કે ઇન્સાન વધારેમાં વધારે તસ્બીહાત અરબા પડે, સુબહાનલ્લાહ વલ્હમ્દુલિલ્લાહ વલા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વલ્લાહુ અકબર. ઉઠતા, બેસતા, ચાલતા, ફરતા ઇન્સાનની જીભમાં જ્યારે આ તસ્બીહાત અરબા હશે તો એનો ફાયદો એ છે કે જે એ બીજા મોટા મોટા અમલ જે નથી કરી શક્યો એનું રિપ્લેસમેન્ટ થઈ જાય છે. ખુદાવંદ મુતઆલ એને જે છે એ હંમેશા માટે માહ રમઝાનના આખા મહિનામાં જે ઇબાદત ગુજારોનો સવાબ છે એને અતા કરે છે. તો આ બહુ જરૂરી છે કે અગર આપણાથી થઈ શકે છે કુરાનની તિલાવત મેક્સિમમ, દુઆઓ મુનાજાત મેક્સિમમ, તો એની ઉપર જરૂર અમલ કરીએ. અને અગર નથી થઈ શકતું તો ઓછામાં ઓછું આ zikr જે છે એનાથી ફાયદો ઉપાડીએ. મજલિસની શરૂઆત કરું અને એ માંગણી કરું છું કે છેલ્લે સુધી મારી મજલિસને સાંભળજો. એવું ના થાય, કારણ કે હમણાં ખબર છે આ માહ મુબારક રમઝાનમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારી વસ્તુ છે
કે ખોજા ટીવીમાં પણ પ્રોગ્રામ આવતા હોય છે, તના જમાતના પ્રોગ્રામ આવતા હોય છે, મહેફિલે ઝૈનબના પ્રોગ્રામ આવતા હોય છે, બાબુલ હિદાયતમાં જે છે સારા સારા પ્રોગ્રામ આવતા હોય છે. તો પછી એવું ના થાય કે આપણે જે છે તના જમાતમાં જોતા હોઈએ, જરાક એમ લાગે કે કંટાળો આવે છે તો તરત જે છે પછી ખોજા ટીવીમાં ચાલ્યા જઈએ. એવું ના થાય કે આપણે જે છે ઈ આમથી આમ ફરતા રહીએ અને કાંઈ આપણા હાથમાં ના આવે. એટલા માટે હું માંગણી કરું છું કે મારી આખી મજલિસને સાંભળજો અને આની ઉપર અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરવો જોઈએ કે બધી જમાતો તરફથી આટલા ઉલમા જે છે આપણા મહેનત કરી રહ્યા છે અને બીજા અમુક મોમીનો પણ જે છે આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે, પોતે પોતાનો સમય આપી રહ્યા છે તાકે ઇસ્લામનું પૈગામ આપણા બધા સુધી પહોંચે. આ જમાનામાં ખાલી અને ખાલી અમલ કરવાની જરૂરત છે, બીજી બધી વસ્તુ મુહૈયા છે. બધી વસ્તુનો ઇલ્મ આપણને મળી જાય છે. ઇલ્મ માટે આ જમાનો બેસ્ટ છે. ઇન્સાન જરા કે એવું ટાઈપ કરે, કોઈને ફોન કરીને પૂછી લે, બધી માલુમાત ઇન્સાનને મળી શકે છે. પણ કમી અમલમાં છે. ઇન્સાન જે છે એ ક્યારેક અમલમાં જે છે એ પાછળ રહી જતો હોય છે. એ કાશ કેટલું સારું આપણે ઇમામ હસન મુશ્તબા અલૈહિસ્સલામની વિલાદતની રાત મનાવી રહ્યા છીએ, સાથે સાથે એ મક્કમ ઈરાદો કરીએ કે જે કઈ પણ સારી વાતો આપણે સાંભળીએ છીએ એની ઉપર અમલ કરવાની કોશિશ કરીએ. રસૂલ ખુદાનો નવાસો આ દુનિયામાં આવે છે. અમીરુલ મોમિનીન અને જનાબ ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહિમા નો દિલનો ટુકડો અને પહેલી ઔલાદ, પહેલો દીકરો આ દુનિયામાં આવે છે. અલ્લાહે આ વસ્તુ ફિતરતમાં રાખી છે કે નસ્લ ઇન્સાનની આગળ વધે. ઇન્સાન ચાહે છે કે ઇન્સાનની નસ્લ હોય, ઇન્સાનની ઔલાદ હોય અને એના પછી કોઈ એવું હોય જેને યાદ રાખતું હોય. આ જમાનામાં ખાસ કરીને ઔલાદની તરબિયત અને ઔલાદને આ દુનિયામાં લાવવું ઇન્સાન વિચારતો હોય છે મોંઘવારી વધી ગઈ છે, આટલી બધી મુશ્કેલાત છે, ક્યાં એમાં બચ્ચાઓ જે છે એના બારામાં વિચાર કરે. આમ તો ઇન્સાન એકનો બે થવા પણ નથી માંગતો, શાદીથી પણ ભાગતો હોય છે. અઝીઝો, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ શાદીમાં અને ઈ કે ઇન્સાનના બચ્ચાઓ હોય, ઇન્સાનની નસ્લ આગળ વધે, ઈ એમાં મહેનત તો છે. કારણ કે ઇન્સાન જ્યારે પોતે પોતાની નસ્લ બાકી રાખે છે પોતાની પછી, તો એની માટે લોઢાના ચણા ચબાવવા પડે છે. આસાન કામ નથી. એક ઇન્સાન ફેમિલી લાઈફમાં હોય, એક ઇન્સાનના બચ્ચાઓ હોય, એની તરબિયત હોય, એનું પાલન પોષણ હોય, સખત કામ છે. પણ જિંદગી છે જ આનું નામ કે એક ઇન્સાન જે છે એ અગર આ દુનિયામાં આવ્યો છે, આપણે જન્નતમાં નથી. એવું નથી કે આપણે જે કંઈ ઓર્ડર કરીએ, જે કંઈ પણ વિચાર કરીએ, જે કંઈ પણ ઈચ્છા કરીએ, બધું જે છે એ સામે આપણી માટે તૈયાર હોય. ના, આ જન્નત નથી, દુનિયા છે. અને દુનિયામાં મહેનત વગર ઇન્સાન જે છે આગળ નથી વધી શકતો. ઘણા લોકો ખાલી અને ખાલી ઈ બીકના કારણે કે મારું ઘરવાસ ચાલશે કે નહીં ચાલે, હું શાદી નહીં કરું. ઘણા લોકો ખાલી અને ખાલી બીકના કારણે કે નેક ઔલાદ થશે કે નહીં થાય, ઇન્સાન જે છે ઈ ઔલાદના બારામાં નથી વિચારતો. પણ આ જે ઇન્સાનની ફિતરત છે, અલ્લાહે આ નેચરમાં રાખ્યું છે, એની તરફ ધ્યાન દેવાની બહુ જરૂર છે. રસૂલ ખુદાની નસ્લ આગળ વધી રહી છે. કોનાથી? દીકરીથી. અને એમની દીકરીના ઘરે એક દીકરો જન્મે છે અને કેટલો મુબારક દીકરો. નામ રાખે છે હસન. ખૂબસૂરત, બ્યુટીફુલ, સુંદર, આટલું સરસ મજાનું નામ રાખવામાં આવે છે ઇમામે હસન મુશ્તબાનું. અને સાથે સાથે આ વસ્તુ પણ આપણે વિચાર કરીએ અઝીઝો કે અલ્લાહે જે કઈ ફઝીલતો રાખી છે એ ફઝીલતો આમનામ નથી રાખી કે ઇન્સાન એમ વિચારે કે હું કમ્ફર્ટ ઝોનમાં ચાલ્યો જાઉં, આરામની જિંદગી પસાર કરું અને બધી ફઝીલત મને મળી જાય. એમ ન હોય, ક્યારે પણ એમ ન હોય. અત્યાર સુધી એમ નતું, દુનિયા એમ નથી ચાલતી અને આમ અત્યાર પછી પણ આ રીતની સિસ્ટમ નથી. ઇન્સાન અગર કંઈ ચાહે છે તો એની માટે મહેનત કરવી પડે છે અને રસૂલ ખુદાની નસ્લ આગળ વધે છે. અહીંયા આ વસ્તુ યાદ રાખીએ, ખાલી નસ્લ આગળ વધવી ઈ જ કાફી નથી, બલકે નેક નસ્લ આગળ વધે ઈ જે છે ફાયદાની વાત છે. જનાબ ઇબ્રાહીમ અલ્લાહની બારગાહમાં દુઆ કરતા નજર આવે છે, વજઅલ્લી લિસાન સિદ્કિન ફિલ આખિરીન. એ મારા અલ્લાહ, આવતી નસ્લમાં મારું નેક નામ બાકી રાખ. આ બહુ મોટી વાત છે. કેટલા બધા માણસો આ દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા છે,
એમાંથી કેટલાનું નેક નામ છે, આપણે કેટલાને ઓળખીએ છીએ, બધું જે છે ઘણા બધા લોકો પસાર થયા, ઘણા બધાને આપણે નથી ઓળખતા, નામ મિટાઈ જાય છે. અમુક લોકો એવું કઈ કામ કરીને જાય છે કે હિસ્ટ્રીમાં એ લોકોનું નામ જે છે સપ્ત થઈ જાય છે. એક માણસ જે છે એ નદીના કિનારે બેઠો બેઠો કઈ લખતો હતો, તો ત્યાંથી એક બહુ જ આલિમ માણસ પસાર થઈ રહ્યો હતો. એણે એને પૂછ્યું, જે માણસ નદીની પાસે બેસીને લખતો હતો એને પૂછ્યું કે ભાઈ શું કરે છો તું, શું કરી રહ્યો છું? તો એ કહે છે કે હું જે છે એ હિસ્ટ્રીમાં જે મોટા મોટા માણસો થઈ ગયા ને એ લોકોના બારામાં લખી રહ્યો છું, હિસ્ટ્રી લખી રહ્યો છું. જે હિસ્ટ્રીમાં મોટું મોટું કામ કરીને ગયા હોય એ લોકોના બારામાં લખી રહ્યો છું. તો આ આખિલ માણસે કીધું, ભાઈ સારી વસ્તુ છે કે જે લોકો પસાર થઈ ગયા, સારું કામ કરીને ગયા, એના બારામાં લખે છું, બરાબર છે, પણ એવું કાંક કર કે તારા બારામાં લખવામાં આવે. અત્યારે તું બીજા લોકોના બારામાં લખે છો ને, તું એવું કઈ કામ કરીને જા કે તારી હિસ્ટ્રી લખવામાં આવે. તો ઓછામાં ઓછું એ છે કે આપણી નસ્લમાં અને આપણી ઔલાદમાં આપણું એક નેક નામ જે છે એ બાકી રહી જાય. ઇમામ હસન મુસ્તફા ને રસૂલ ખુદા પોતાની આગોશમાં લે છે, અઝાન અને ઇકામત કહે છે. આ સુન્નત અત્યાર સુધી જારી છે, અને કેટલી સરસ મજાની સુન્નત છે કે ઇન્સાન જેવો દુનિયામાં કદમ રાખે છે તરત પોતાના કાનમાં અલ્લાહુ અકબરનો અવાજ જાય કે ઇન્સાન જે સાંભળે છે એના દિલ સુધી પહોંચતું હોય છે, એની અક્કલ સુધી પહોંચતું હોય છે. સાંભળવાના બારામાં છે કે આપણે બધી વસ્તુ ન સાંભળીએ, એવી વસ્તુ કે જે ઇન્સાનની અક્કલને બરબાદ કરી નાખે છે, ઇન્સાનના દિલની નૂરાનિયતને ખતમ કરી નાખે છે, આ બધી વસ્તુ ઇન્સાનને ન સાંભળવી જોઈએ. રસૂલ ખુદા પહેલો કલામ પોતાની મુબારક જબાનથી જે છે એ ઇમામ હસન મુસ્તફાને સંભળાવે છે. અઝાન કાનમાં ઇકામત આપે છે. અઝીઝો, ઇન્સાનની જિંદગી તો તમે જુઓ, ઇન્સાન જ્યારે દુનિયામાં આવે છે ત્યારે અઝાન અને ઇકામત કહેવામાં આવે છે, અને જ્યારે દુનિયાથી ચાલ્યો જાય છે તો નમાઝે મૈયત પડાવવામાં આવે છે. કેટલો ફાસલો છે તમને ખબર છે? ઇકામત પછી હુકમ છે, આ શરીયતનો હુકમ છે કે ઇન્સાન જ્યારે ઇકામત દઈ દે પછી નમાઝ અને ઇકામતની વચ્ચે વધારે જે છે ડિસ્ટન્સ ના હોવું જોઈએ, વધારે સમય ના હોવો જોઈએ. ઇન્સાન વાતું પણ ના કરે, જેવું ઇકામત પૂરું કરી લે તરત જે છે એ થોડુંક અમુક જે ખાસ મુસ્તહબ zikr છે એ કરી અને તકબીરતુલ ઇહરામ કહીને નમાઝમાં એન્ટર થઈ જાય. કેટલો સમય લાગે? 5-1 સેકન્ડ, અમુક લોકોને 6-7 સેકન્ડ, અને ઇન્સાન નમાઝને શરૂ કરતો હોય છે. ઇન્સાન દુનિયામાં આવે છે, અઝાન અને ઇકામત દેવાય છે, ઇન્સાન આ દુનિયાથી જાય છે, નમાઝ પઢાવવામાં આવે છે. આટલો ફાસલો છે ઇન્સાનની જિંદગીનો. અને અગર આ આટલા ફાસલામાં, આ નાના એવા સમયમાં અગર એક ઇન્સાન કઈ એવું કરીને જાય છે, અલ્લાહ પાસે તૌફીક માંગવી જોઈએ, અલ્લાહ પાસે દુઆ કરવી જોઈએ કે ખુદા એ નેક કામ કરવાની ઇન્સાનને તૌફીક આપે. હમણાં હું મારી મેઇન વસ્તુ જે મારે આજે બયાન કરવી છે બયાન કરીશ કે ઇન્સાન ખાલી અને ખાલી એવું નથી કે મુસલ્લા ઉપર જ પોતે જે છે નેક બની શકે. અમુક આપણે જયારે વાતચીત કરતા હોઈએ તો શું કહેતા હોઈએ, ફલાણી બાઈ બહુ ધર્મી બાઈ છે, ઓકે, ફલાણો ભાઈ બહુ ધર્મી છે. શું છે ધર્મી એટલે? શું ડેફિનેશન છે ધર્મી છે એટલે? કે બહુ નમાઝી છે, નમાઝી શબ્દનો પાબંદ છે, બહુ વધારે જે છે ઇબાદત કરે છે. શું ખાલી અને ખાલી મુસલ્લા ઉપર નેક હોવું એ ધર્મી હોવાની નિશાની છે કે એક માણસ ધર્મી છે એટલે કે મુસલ્લા ઉપર ઇબાદત બહુ કરે છે? ના, ખાલી એટલું જ કાફી નથી અજીઝો, બલકે ધર્મી હોવું શું છે હમણાં હું આગળ જતા બયાન કરીશ. ઇમામ હસન મુસ્તફા કે જે એટલી સારી રીતે જિંદગી પસાર કરે છે, નાનપણથી તમે જુઓ, અગર એક ઇન્સાનનો ઘરનો માહોલ ધાર્મિક માહોલ હોય તો પછી એની પર્સનાલિટી જે બને છે એ પણ ધાર્મિક પર્સનાલિટી બને છે. ઇમામ હસન મુસ્તફા મસ્જિદમાં જતા ત્યારે નાના હતા, એમની યાદશક્તિ બહુ સારી હતી, અને નોર્મલી બચ્ચાઓ જે છે એમની યાદશક્તિ સારી હોય છે. નાનપણમાં ઇન્સાન જે કંઈ યાદ કરી લેતો હોય આખી જિંદગીને યાદ રહી જતું હોય. ઇમામ હસન મુસ્તફા જતા મસ્જિદમાં, રસૂલ ખુદા જે કંઈ કુરાનની તિલાવત કરતા, જે આયતો નાઝિલ થતી
એ સાંભળતા, એને યાદ કરી લેતા, એને શીખી લેતા અને જલ્દીથી દોડીને માની પાસે આવીને એ આયતોને જે છે એ બયાન કરતા. ત્યારે અમીરુલ મોમિનીન ઘરમાં આવતા તો જનાબે ઝહરા જે છે એ બધી આયતો પડતા. તો અમીરુલ મોમિનીન અજબ થઈને કહેતા પ્યાર અને મોહબ્બતના લહેજામાં કે બીબી, આ જે તમે આયત પડી રહ્યા છો એ તો હમણાં નાઝિલ થઈ, તમારી પાસે ક્યાંથી આવી? તો જનાબે ઝહરા ખુશ થઈને કહેતા કે આપણો દીકરો જનાબે ઇમામ હસન મુજતબા જે છે આ બધી આયતો શીખીને આવીને મને જે છે સંભળાવે છે. તો આ બહુ સરસ મજાની આદત છે કે આપણા બચ્ચાઓ જ્યારે બહાર કઈ સારી વસ્તુ સાંભળે તો પછી એ માવતર પાસે પેશ કરે, ઘરમાં એ ડિબેટ થાય. અગર કઈ સાંભળવામાં ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મા બાપ જે છે એમની વાતોને સુધારી નાખે. તો આ ઇમામ હસન મુજતબાનું નાનપણ બહુ સરસ રીતે પસાર થાય છે. રસૂલ ખુદાની મોહબ્બત છે, અમીરુલ મોમિનીનનો સાયો માથા ઉપર છે, જનાબે ઝહરા તરબિયત કરી રહ્યા છે, ઇમામે હુસૈન જેવા ભાઈ નસીબ થયા છે. અઝીઝો, ઇમામે હસનની ફઝીલત માટે એટલું જ કાફી છે કે ઇમામે હસન ઇમામે હુસૈનના પણ ઇમામ છે. એટલે જ્યાં સુધી ઇમામે હસન હતા દુનિયામાં જીવંત હતા, ઇમામે હુસૈન નજર હંમેશા ઇમામે હસનના ઈશારા તરફ હતી કે ક્યાં ઇમામે હસનનો ઈશારો જઈ રહ્યો છે, ઇમામે હુસૈન ઈ પ્રમાણે અમલ કરતા હતા. તો ઇમામે હસન ઇમામે હુસૈનના પણ જે છે ઈ ઇમામ છે. કરીમે અહલે બેત છે. કોઈ જે છે ખાલી હાથ નહોતું જતો એમના દરવાજેથી. ફુકરાનો, ગરીબોનો ખાસ ખ્યાલ રાખતા હતા. જ્યારે પણ કોઈ માંગવા વાળું આવતું ઇમામ જે છે ને રદ નતા કરતા. અને સાથે સાથે જે બહુ મોટી વસ્તુ જે ઇમામે હસન મુજતબાના બારામાં મળતી હતી, જેના બારામાં મારે આજે ઇશારો કરવો છે, ઈ ઇમામે હસનના અખલાક હતા. ઇમામના જે અખલાક એટલા સરસ અખલાક હતા, એટલો સારો વર્તાવ હતો, લોકો સાથેનો જે વ્યવહાર છે બહુ સરસ મજાનો હતો. અને એમાંથી મોટી વસ્તુ જે આપણને મળે છે એ છે કે સંયમની સાથે હતા. સંયમ એટલે શું? સંયમ એટલે ઈ પર્સનાલિટી કે સામે વાળો કંઈ પણ બોલે તરત એ જે છે પોતાનો જે કંટ્રોલ છે એની બહાર નહોતા ચાલ્યા જતા. એક ઇન્સાન જે સંયમ વાળો હોય, જેને અરબીમાં કહેવાય છે હલીમ, હેલ્મ વાળો ઇન્સાન, ઇમામ હસનની મોટી ખાસિયત આ હતી. ઇમામ જે છે એ હેલ્મની સિફત રાખતા. કોઈ પણ જ્યારે કંઈ પણ બોલતા તો પોતે પોતાને ખોઈ નહોતા દેતા, પોતે જલ્દીથી ગુસ્સામાં નહોતા આવી જતા. આ જે છે એ બહુ મોટી સિફત છે. અખલાક કે ઇન્સાન કઈ રીતે બીજાની સાથે પેશ આવે છે. સારા લોકો જ્યારે આપણી સાથે કોઈ નેકી કરે, એની સાથે નેકી કરવી એ તો એક લોજિકલી વસ્તુ છે. તમારી સાથે કોઈ નેકી કરે તો તમે પણ બીજા સાથે જેને નેકી કર્યું એની સાથે આપણે નેકી કરતા હોઈએ. હલ જઝાઉલ ઇહસાન ઇલ્લા અલ ઇહસાન. પણ જ્યારે કોઈ આપણી સાથે બદી કરે અને આપણે નેકીથી જવાબ આપી, એ છે અખલાક. બહુ મોટું કામ છે. અત્યારના જમાનામાં તો માણસો નેકી કરવા વાળાઓની સાથે નેકી નથી કરતા. ઘણી વખત એવું થતું હોય એક માણસે કોઈની સાથે સારું કર્યું હોય તો સામે જે જવાબ આપવામાં આવતો હોય છે એ નેકીનો જવાબ નથી આપવામાં આવતો. ઘણી વખત થતું હોય છે. પણ આપણને જે હુકમ આપવામાં આવ્યો છે એ આ છે કે જ્યારે નેકી કરીએ તો અલ્લાહ માટે કરીએ, સામે વાળાથી કઈ ઉમ્મીદ ના રાખીએ. જ્યારે આપણે સામે વાળાથી ઉમ્મીદ રાખીએ છીએ હું આની સાથે નેકી કરું છું, શા માટે? તાકે કાલે ઈ પણ મારી સાથે નેકી કરે. આ ઉમ્મીદ ના રાખવી જોઈએ. ઇન્સાનોથી આ ઉમ્મીદ ના રાખવી જોઈએ. ઘણી વખત થતું ઇન્સાન નેકી કરતો હોય પછી સામે આપણને નેકી જોવા નથી મળતી, અને પહેલેથી જ આપણે ઉમ્મીદ ના રાખવી જોઈએ કે જ્યારે પણ નેકી કરીએ અલ્લાહની ખુશી માટે કરીએ, સામે વાળો નેકી કરે કે ના કરે એ પછી એની ઉપર છે. પણ જ્યારે કોઈ બદી કરે છે એની સાથે નેક વર્તાવ કરવું, આ જે છે એ અખલાક છે. ઇમામ પોતાની એક હદીસમાં ઇરશાદ ફરમાવે છે, ઇન્ન અહસનલ હસન અલ ખુલ્કુલ હસન. આ જે છે એ બહુ સરસ મજાની નાની એવી હદીસ છે, બહુ મોટી વાત છે કે સારામાં સારી નેકી અને સારામાં સારી વાત એ છે કે એક ઇન્સાન જે છે એના અખલાક જે છે સૌથી સારા હોય. હવે જ્યારે આપણે
હમણાં મેં મોતની તરફ પણ ઈશારો કર્યો. ઇન્સાન જે છે એની જિંદગી બહુ નાની જિંદગી છે, અને આ નાની જિંદગીમાં અગર કઈ સારું કરીને ગયો તો પછી દુનિયાવાળા એની નસ્લને યાદ રાખશે. દુનિયાવાળા યાદ રાખે કે ના રાખે, પણ એની માટે બહુ મોટો ફાયદો છે. આપણે બધાને આ દુનિયાથી જવાનું છે, અને જ્યારે આપણે આ દુનિયાથી જાશું અઝીઝો, ખાલી અને ખાલી એક જ વસ્તુ કામ આવશે આપણને, એ છે આપણો અમલ. અમલ સિવાય બીજું કઈ કામમાં નથી આવવાનું. આપણી મેન્ટાલિટી કેવી બની ગઈ છે, આપણે શું વિચારતા હોઈએ છીએ, કેવી વાતો કરતા હોઈએ છીએ. જ્યારે કોઈનું મૈયત થાય તો આપણે વિચારતા હોઈએ કે અગર મૈયત હસતું હોય, મુસ્કુરાતું હોય મૈયત, તો આપણે કહીએ જો તો ખરી આનો ચહેરો તો જે છે એ મોત પછી પણ મુસ્કુરાતો હતો. દુનિયામાં કોણ કેટલું મુસ્કુરાણું છે કોઈના સામે, ઈ જે અગત્યની વાત છે. જરૂરી વસ્તુ ઈ છે કે દુનિયામાં ઈ કેટલો મુસ્કુરાઈને વાત કરતો હતો. થઈ શકે એક બહુ મોટો મોમીન હોય, પણ મોત પછી અમુક ખાસ જે એના હોર્મોન ચેન્જ થતા હોય ઇન્સાનના શરીરમાં, અને જે શરીરની જે હાલત હોય એના કારણે થઈ શકે એક માણસનો ચહેરો જે છે મુસ્કુરાતો ન હોય, તો શું એ માણસ ખરાબ છે? અથવા એક માણસ અમુક એવા હોય જે નેક પણ હોય છે પણ ચહેરો કાળો પડી ગયો હોય, તો શું એ માણસો ખરાબ છે? આવું નથી. અથવા આપણે વિચારતા હોઈએ કે ફલાણા માણસને જો કેટલી સારી તારીખ મળી, ફલાણા માણસને જ્યારે દુનિયાથી ગયો 10મી મુહર્રમ મળી, ફલાણા માણસને 15મી માહે શાબાનનો દિવસ મળ્યો, ફલાણા માણસને જે છે શબે જુમા નસીબ થઈ. આ બધું દુનિયાની વાતો છે. ત્યાં જે છે કબરમાં એ નથી લખવામાં આવતું કે આ કઈ તારીખે એનું મરણ થયું છે. હજી તો આ વસ્તુ સમજી લઈએ આપણે. હા, એ છે કે માણસને જુમાના દિવસે દફન કરવામાં આવે છે તો એને ફિશારે કબ્ર નથી થતો. આ એની ખાસિયત છે જુમાના દિવસની. પણ એક માણસ જ્યાં સુધી નેક કિરદાર નથી, તો પછી જુમાના દિવસે ગુજરી જવું એની માટે શું ફાયદો કરે છે? આ એક સવાલ છે, મોટો સવાલ છે. આપણા અમુક ઇમામો હતા, એમને જે શહાદત થી બુધવારના દિવસે થઈ, તો શું એમને સારી તારીખ ના મળી? અમુક મોટા ઝાલિમો હતા, જુમેરાતના એ લોકો જે છે આ દુનિયાથી ગયા, તો શું એ લોકો માટે સારી વસ્તુ છે? આ બધી દુનિયાની વાતો છે. ત્યાં જે કઈ કામ આવશે ખાલી ને ખાલી અમલ છે ઇન્સાનનો. આ વસ્તુ આપણે વાતો કરતા હોય, હા એક માણસ નેક કિરદાર છે, બહુ નેક છે, મોમીન છે, શબે જુમાના દુનિયાથી જાય છે, નૂરુન અલા નૂર, કેટલી સારી રાત મળી, ત્યારે આપણે કહી શકીએ. એક માણસ જે છે એના અખલાક બહુ સારા છે, જુમાના દિવસે મરણ પામે છે. કોઈ નેક સારી તારીખે આ દુનિયાથી જાય છે, નૂરુન અલા નૂર, કેટલી સારી વસ્તુ છે. પણ આ બધા માટે આ વસ્તુ નથી કે જે કોઈને સારી તારીખ મળી એટલે પામી ગયો. હું તમને એક કિસ્સો બયાન કરું. તમે જો ઘરમાં માણસના અખલાક બહુ જરૂરી છે કે ઘરમાં કઈ રીતે પોતાના અખલાકની સાથે વર્તે છે. અત્યારે મોટો પ્રોબ્લેમ આ થતો હોય છે કે ઘરમાં જ્યારે આપણે સારી રીતે નથી રહેતા એનો બહુ ખરાબ અસર થતો હોય છે. ઘણા બધા છૂટાછેડા એટલા માટે થતા હોય છે કે ઘરમાં યા મર્દ જે છે એના અખલાક સારા નથી, યા औरतના અખલાક સારા નથી. અહીંયા હું પ્રાંતિજમાં ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આ વસ્તુ બયાન કરી દઉં. જ્યારે પણ આ બયાન થતું હોય કે યા औरत સારી છે, મર્દ સારો નથી, ધણી સારો છે, બાયડી સારી નથી, અથવા બાયડી સારી છે, ધણી સારો નથી, તો આપણે આપણી તરફ શું વિચારતા હોઈએ? તરત આપણે જજમેન્ટ કરવાનું શરૂ કરી દેતા હોઈએ. કોઈથી કઈ ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો તરત આપણે એ વસ્તુને મગજમાં લાવતા હોઈએ. હાલાકી એ જોવાનું છે કે આ જે બધી વસ્તુઓ બયાન થાય છે, હું મારા ઉપર વિચાર કરું, સામેવાળા ઉપર નહીં. હું પોતાને જો કે હું સારો છું કે નહીં, મારામાં કઈ ભૂલ છે કે નહીં, તો હું એને સુધારું. માય રમઝાન આ ફુરસત છે. ઘરમાં સારા અખલાક હોવું બહુ જરૂરી છે. એક સહાબી હતા, કિસ્સો લગભગ બધાએ સાંભળ્યો છે, પણ હું તમને આજે જરાક ડિટેલથી બયાન કરું. એનું નામ તો સાદ ઇબ્ન મુઆઝ. બહુ મોટી શખ્સિયત, બહુ મોટા કબીલાના સરદાર. મદીનામાં જે બે મોટા કુટુંબ હતા, બે મોટા ફેમિલી હતા, એના સરદાર હતા. એક કબીલો જે છે એ ઔસ અને એક કબીલો ખઝરજ. આ બહુ મોટા ફેમિલી હતા મદીનામાં.
કબીલાએ ઔસ જે છે એના જે સરદાર હતા એ સાદ ઇબ્ન મુઆઝ હતા. રસૂલ ખુદા મક્કામાં જ્યારે હતા ત્યારે એક માણસને મોકલે છે મદીના, અને એ માણસનું કામ શું છે? મસઅબ ઇબ્ન ઉમૈર એક જવાન છે, બહુ સરસ મજાની તિલાવત કરે છે. રસૂલ ખુદા મક્કાથી મદીના મોકલે છે કે જાઓ તમે તબલીગ કરો, મદીના વાળાઓને અલ્લાહનો પૈગામ પહોંચાડો. એનો તરીકો એટલો સરસ હતો કે આ સાદ ઇબ્ન મુઆઝ મુસલમાન થઈ જાય છે. પોતે તો મુસલમાન થાય છે, એ કબીલાના મોટા હતા, કુટુંબના મોટા હતા, એમને જોઈને આખું કુટુંબ જે છે મુસલમાન થઈ જાય છે. તમે વિચાર કરો, સાદ ઇબ્ન મુઆઝ મુસલમાન થાય છે, એના કારણે આખું કુટુંબ જે છે મુસલમાન થાય છે. એટલું જ નહીં, આગળ વધીએ. સાદ ઇબ્ન મુઆઝ જંગે બદરમાં રસૂલ ખુદાનો સાથ આપે છે, અને જંગે બદરમાં ખાલી સાથ નથી આપતા. જ્યારે જંગે બદર તમામ થઈ જાય છે, પૂરી થઈ જાય છે, મદીના તરફ જ્યારે પાછા આવે છે તો રસૂલ ખુદાના ઘોડાની લગામ પોતે પકડે છે અને રસૂલ ખુદાને સહારો આપે છે, અને એ હાલતમાં ચાલતા ચાલતા મદીના સુધી જાય છે. રસૂલ ખુદા ઘોડા ઉપર છે, એ લગામ પકડે છે. રસૂલ ખુદા જંગે બદરમાં 2 વખત સાદ ઇબ્ન મુઆઝ માટે દુઆ કરે છે. જંગ ઉહદમાં સાદ ઇબ્ન મુઆઝ રસૂલ ખુદાનો સાથ આપે છે. જંગ ખંદકમાં સાદ ઇબ્ન મુઆઝ જખ્મી થઈ જાય છે, જખ્મી થાય છે, અને અમુક દિવસો પછી એમની વફાત થઈ જાય છે મદીનામાં. હવે જ્યારે વફાતની ખબર રસૂલ ખુદાના કાને આવે છે, યા રસૂલલ્લાહ, સાદ ઇબ્ન મુઆઝ આ દુનિયાથી ચાલ્યા ગયા અને એમને જે છે ઈ દફન કરવા માટે લઈ જઈ રહ્યા છે. રસૂલ ખુદા દોડે છે, સાદ ઇબ્ન મુઆઝના જનાઝામાં જવા માટે દોડે છે. પોતાની અબા પણ સાથે નથી લઈ જતા, પોતાના ચપ્પલ પણ સાથે નથી લઈ જતા, ઉઘાડા પગે જે છે ઈ દોડીને જે છે ઈ સાદ ઇબ્ન મુઆઝના જનાઝામાં શિરકત કરે છે. અને પછી જ્યારે કબ્રસ્તાન સુધી પહોંચે છે તો સહાબીઓ પૂછે છે, યા રસૂલલ્લાહ, સાદ ઇબ્ન મુઆઝનું મૈયત જે છે એ બહુ ફોડું હતું, કેમ? એનું શું કારણ? તો રસૂલ ખુદા કહે છે, સાદ ઇબ્ન મુઆઝના જનાઝામાં 70,000 મલક, 70,000 ફરિશ્તાઓ શામિલ હતા, અને ઈ એમના કારણે એમનું જે છે એમના મૈયતનું વજન એટલું બધું વધારે નહોતું. રસૂલ ખુદા ત્યાં ઊભા છે, પોતે નમાઝે મૈયત પડાવે છે. નમાઝ મૈયત પૂરી થઈ જાય પછી કહે છે કે જિબ્રાઈલ આમીન, જિબ્રાઈલ જેવો મુકર્રર ફરિશ્તો સાદ ઇબ્ન મુઆઝની નમાઝ મૈયત પડાવે છે. એટલું જ નહીં, જ્યારે દફન કરે છે તો પોતાના હાથે દફન કરે છે, એની માટે દુઆ કરે છે. હવે તમે વિચાર કરો, એક એવો માણસ કે જેને રસૂલ ખુદાનો આટલો બધો સાથ આપ્યો હોય, રસૂલ ખુદા જેમની વફાતની ખબર સાંભળીને એટલા જલ્દીથી એમના મૈયતમાં ગયા હોય, આટલા બધા મલાઈકાઓ એમના મૈયતમાં શામિલ થયા હોય, જિબ્રાઈલે નમાઝે મૈયત પડી હોય, આ કેટલો મોટો માણસ. જ્યારે દફન કરીને રસૂલ ક્યાં દફન થાય છે ખબર છે તમને? જન્નતુલ બકીમાં દફન થાય છે. જન્નતુલ બકીમાં જનાબે ફાતિમા બિન્તે અસદની પાસે એમને કબર મળે છે. અમીરુલ મોમિનીનની વાલિદાની પાસે સાદ ઇબ્ન મુઆઝની કબર થાય છે. આટલી બધી ખૂબી આ માણસની. જ્યારે રસૂલ ખુદા દફન કરીને બહાર આવે છે કબ્રસ્તાનની બારે, તો સાદ ઇબ્ન મુઆઝની માં જે છે ખુશ થતી કબર પાસે જઈ રહી છે, અને આ વાક્ય પોતે દોહરાવી રહી છે કે સાદ મારા દીકરા, જન્નત તને મુબારક થાય. જેવું રસૂલ ખુદા સાંભળે છે તો સાદની માને કહે છે, યા ઉમ્મે સાદ, એ સાદની માં, બરાબર છે કે તું ખુશ થઈ રહી છો, પણ યાદ રાખજે કે સાદને જે છે ફિશારે કબ્ર થશે. આટલી મોટી હસ્તી ફિશારે કબ્ર. તેની માં પૂછે છે, યા રસૂલલ્લાહ, શા માટે? તો રસૂલ ખુદા કહે છે કે ઘરવાળાઓ સાથે, બાયડી બચ્ચાઓ સાથે જરાક જે છે એમને ગુસ્સો કરવાની આદત હતી. એ ગુસ્સાના કારણે એટલી બધી સારી વસ્તુ હોવા છતાં ખબરમાં પરેશાન છે. તમે વિચાર કરો, જો
કે આ સારા અખલાક હોવા કેટલું જરૂરી છે કે ઇન્સાન અગર સારા અખલાક વાળો નથી, એના અમાલ સારા નથી, તો પછી એ કયામતમાં બીજી ગમે એટલી નેકીઓ હશે, સારી વસ્તુ છે, પણ આ અખલાક સારા હોવા, બીજાઓને જે છે પોતાનાથી રાજી રાખવા, બીજાઓ સાથે જે છે એ સારો વ્યવહાર કરવો, એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હવે આ મર્દના બારામાં તો બયાન થઈ ગયું કે આ એક મર્દ જ્યારે બદ અખલાક હોય છે તો પછી એનો શું અંજામ થાય છે. હવે એક ઓરતનો કિસ્સો સાંભળો. આ કિસ્સો બયાન કરીને મજલિસ તમામ કરું. છઠ્ઠા ઇમામ હઝરત ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ પાસે એક માણસ આવે છે, આવીને ગરદન ઝુકાવીને શિકાયત કરે છે. મારા અલ્ફાઝમાં આ કિસ્સો બયાન કરું છું. શિકાયત કરે છે, મૌલા પરેશાન છું. ઇમામ કહે છે, શું પરેશાની છે તારી, કેમ યાદીમાં છો? તો કહે છે કે મારી પત્ની જે છે ને એના બોલ સારા નથી, એ જયારે મારી સાથે વાત કરે છે ને તો એ વાત કરવાનો તરીકો સારો નથી, હું તલાક પણ નથી આપી શકતો, અને બીજું એના ખરાબ અખલાકના કારણે એકદમ હેરાન અને પરેશાન છું, તમે કાંક કરો. છતાં ઇમામ કહે છે, તારી બાળીને મારી પાસે લઈને આવો, તારી પત્નીને મારી પાસે લઈને આવો, હું એને નસીહત કરીશ. જાય છે, પોતાની પત્નીને ઇમામની પાસે લઈને આવે છે. ઇમામ એને નસીહત કરે છે. ઇમામ એને જે છે એ સારી સારી વાતો બયાન કરે છે. ઘણી વખત સુધી ઇમામ બયાન કરી રહ્યા છે, એ સાંભળી રહી છે. ત્યારે ઇમામ પોતાની વાત પૂરી કરી લીધા તો આ બાઈ કહે છે, ઇમામ તમારું પૂરું થઈ ગયું, તમે વાત કરી લીધી? હા. ઊભી થાતી પોતાના ધણીને જે છે ઈ બુરું ભલું કહી અને ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે. ઇમામની વાતને પણ નથી માનતી. ઇમામે એટલું સમજાવી, ન માની. પછી આ માણસ કહે છે કે મૌલા તમે તમારી આંખે જોયું કે આને તમે સમજાવો છો છતાં નથી સમજતી. અને પછી આગળ કહે છે કે મૌલા મારા જીવતાઓને તો ગાળું દે છે, મારા જે ગુજરી ગયેલા મારા સગા છે ને એને પણ નથી મુકતી, એ લોકોને પણ જે છે જીવ તેવું બોલે છે. જીવતાઓને જીવ તેવું બોલે ઇન્સાન માની લે, જે લોકો ગુજરી ગયા છે એને પણ જે છે જીવ તેવું બોલે છે. તો ઇમામ કહે છે અમુક દિવસ તું સબર કર. તો માણસ કે મૌલા ક્યાં સુધી સબર કરું? ઇમામ કહે છે ખરાબ અખલાક અને ખરાબ વર્તાવ જે છે એનો એક નતીજો અને એક અંજામ મોત છે. તું થોડા દિવસ સબર કર. 3 દિવસ થાય છે, પાછું માણસ આવે છે ઇમામ પાસે. ઇમામ કહે છે શું થયું, શું ખબર છે? કે મારી પત્ની ગુજરી ગઈ, મારી ઝૌજા દુનિયાથી ચાલી ગઈ. ઇમામની નસીહત પણ જે છે એને નથી બદલાવી શકતી. ઇન્સાન જ્યારે ખરાબ અખલાક રાખે છે તો એ ઘણી બધી મુશ્કેલાતમાં આવી જાય છે, ઘણી બધી પરેશાનીઓનો સામનો કરવો પડે છે, ઘણી બધી જે છે પ્રોબ્લેમને પોતે જે છે એ દાવત આપી રહ્યું છે. ઇમામ હસન મુશ્તબા અલૈહિસ્સલામનો જે કિસ્સો છે, શામનો માણસ આવે છે, ઇમામને જેવું તેવું બોલે છે અને ઇમામ એને કેટલો સારી રીતે જવાબ આપે છે. આ કિસ્સો હું બયાન નહીં કરું, લગભગ બધાને ખબર છે. અગર કોઈને ન ખબર હોય તો તમે ઘરમાં ડિસ્કસ કરજો, તમારા બચ્ચાઓને આ કિસ્સો સંભળાવજો જેને ખબર હોય કે ઇમામ કેટલી સારી રીતે જે છે એને જવાબ આપે છે. અજીઝો, કોન્ક્લુઝન કરું ઈ કે સારા અખલાક હોવા ન ખાલી આખિરતમાં બલકે દુનિયામાં પણ નેમતોને જલ્બ કરવાનું કારણ બને છે. નેમતો જે છે હાસિલ થાય છે, ઇન્સાનના ગુનાહો માફ થાય છે અને ઇન્સાનનો દરજ્જો બુલંદ થાય છે. ઇન્સાન જે છે ઈ સારી રીતે જે છે ઈ જિંદગી વિતાવી શકે છે. ઇમામ હસન મુશ્તબા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ કે જે કરીમ અહલે બેત હતા અને જેમના અખલાક એટલા સારા હતા, એમના બારામાં આપણે વાત કર્યા, એમની વિલાદતની ખુશી મનાવી. તો આજથી આપણે આપણો મક્કમ ઈરાદો કરી લઈએ કે આપણામાં કઈ ભૂલ છે તો એને સુધારવાની કોશિશ કરીએ અને ખુદાની મુતાલ પાસે દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ તબારક વ તઆલા દુનિયામાં આપણને ઇમામ હસન મુશ્તબા અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત, આખિરતમાં આપણને ઇમામ હસન મુશ્તબાની શફાત નસીબ ફરમાવે અને સાથે સાથે ઇમામની જે સીરત છે એની ઉપર અમલ કરવાની તૌફીક નસીબ ફરમાવે. પરવરદિગાર તેનો વારસો છે મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો. જેટલા પણ મરીઝો છે, જેટલા બીમાર છે એમની શફાઈ કામિલ ઇનાયત ફરમાવો, જેટલા પરેશાન હાલ છે એમની પરેશાનીઓને દૂર ફરમાવો
چلو کو بے اولاد سے نے اولاد صالح عنایت فرماؤ. معبود ہمارا بدانا مرحومین نی مغفرت فرماؤ. اسلام نے سرخی سمجھوانی انہیں پر عمل کروانی توفیق نصیب فرماؤ. سوچی موٹی دعا ہمارا زمانہ نا امام نا ظہور میں تعجیل فرماؤ. ہم نے بدان نا ساچا ناصرین نے مددگار ما شمار فرماؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ. خداوند کریم اپنے امام حسن علیہ السلام نے زیارت نصیب فرماوے، زیارت امام حسن المجتبیٰ. السلام علیکم یا ابن رسول رب العالمین، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا صفت اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ، السلام علیکم یا حجت اللہ، السلام علیکم یا نور اللہ، السلام علیکم یا صراط اللہ، السلام علیکم یا بیان حکم اللہ، السلام علیکم یا ناصر دین اللہ، السلام علیکم ایھا السید الزکی، السلام علیکم ایھا البر الوفی، السلام علیکم ایھا القائم الامین، السلام علیکم ایھا العالم بالتاویل، السلام علیکم ایھا الہادی المہدی، السلام علیکم ایھا الطاہر الزکی، السلام علیکم ایھا الطاہر التقی النقی، السلام علیکم ایھا الحق الحقیق، السلام علیکم ایھا الصدیق الشہید، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن ابن علی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولاي وابن مولاي، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا سلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، کن شفیعنا وشفیع والدین فی یوم الجزاء وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.